саломи субҳгоҳи маро бипазиред бинандагони бениҳоят азизи радио зудӣ ва ба ҳамаи онҳое ки новбаста аз рӯзи истироҳат моро дар субҳи барвақт тамошо доранд. Шаълои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар хидмати шумо бо хабарҳои тоза. Ва имрӯз 16 феврал аст, рӯзи шанбе, ва агар шумо дар хона ҳастед ва рӯзи истироҳатӣ доред, барои шумо истироҳати бо фароғат ва комил мехоҳем ва агар дар кор бошед барори кор. Ва чун мо хабарҳои зиёд дорем, мехостам чанд дақиқатонро ба мо бахшед ва таваҷҷӯҳ кунед ба ин хабарҳо. Шарофиддин Гадоев аз муассисони гурӯҳи 24 ки субҳи дирӯз ба гуфтаи мақомот бо хоҳиши худаш ба Душанбе баргашт, дар як навори видеоӣ ҷузъиёти омадани худ ба Тоҷикистонро шаҳр дод. дар наворе ки шоми ҷумъа дар вебсайти расмии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нашр гашт, Шарофиддин Гадоев бо либоси зимистона дар тан ва дар пасманзари боғе ҳозир шуд. Дар ин навори 13 дақиқаӣ Гадоев бо лаҳни комилан мухолиф ба он чӣ ки дар Аврупо ва дар ҷараёни веблогу намоишҳои эътирозияш мегуфт суҳбат мекард. ӯ аз ҷумла гуфт ки бо ихтиёри худ ба Тоҷикистон баргаштааст ва авф воқеӣ будааст. 6.5 сол дар берун аз ватан маро ба фикре овард ки ман бояд ба ватан баргардам. дар ҳамин ҳол муҳаққиқи масоили Осиёи марказӣ дар созмони дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch Стив Свердлов гуфт ки ногаҳон дар Душанбе пайдо шудани Шарофиддин Гадоев як хабари мавриди нигаронӣ аст. ӯ гуфт ки Гадоев то охир роҷеъ ба масоили ҳуқуқи башар изҳороти танқидӣ пахш мекард ва яке аз охирин фаъолиятҳояш ширкат дар намоиши эътирозии мухолифон дар муқобили сафорати Тоҷикистон дар Берлин дар моҳи декабр буд. Сегодня поступила очень тревожная новость. Имрӯз хабаре бисёр ташвишоваре ба мо расид дар бораи интиқоли эҳтимолан маҷбурии Шарофиддин Гадоев ба шаҳри Душанбе аз Аврупо тавассути Москав дар санаи 15 феврал. барои чӣ ин хабар ташвишовар аст? Чун ҳолату ҳодисаҳои зиёде иттифоқ афтоданд ки мухолифону мунтақидон дар шароити бисёр машкуке ба Тоҷикистон интиқол меёбанд, гоҳҳо зери хатари шиканҷа ба ҷиноятҳои гуногун иқрор мешаванду ба муддатҳои тӯлонӣ зиндонӣ мегарданд. чанд моҳи ахир мо ҳолатҳои дигарро мушоҳида карда будем ки бархе аз мунтақидон бо ҳукумат қарордод мебанданду бармегарданд ва дар Тоҷикистон дар шароити нима озодӣ ба сар мебаранд. аммо Шарофиддин Гадоев шахсе аст ки пештар узви гурӯҳи 24 буд. тавре ба созмони Human Rights Watch маълум аст, ӯ муовини раиси ин созмон Умарали Қувватов буд ки ҳоло дар қайди ҳаёт нест. то ҷое ба мо маълум аст, Гадоев дар Ҳолланд зиндагӣ мекард ва аз он ҷо паноҳандагӣ гирифта буд. ӯ аз ҳуқуқҳои паноҳандагии Женева бархурдор аст ва табъаи Ҳолландро дорад. фикр мекунам рӯзҳои наздик Вазорати умури хориҷаи Ҳолланд тавассути маъмурони хеш аз Тоҷикистон хоҳад пурсид ки чӣ гуна шахсе ки табъаи ин кишварро дошт дар Душанбе пайдо шуд. зимнан изҳороти Шарофиддин Гадоев дар ҳоле пахш шуд ки дастрасӣ ба худи Гадоев ҳам ба ҷониби журналистон ва ҳам наздиконаш имкон надорад ва маълум нест ки то куҷо ин суханрониҳои як фаъоли мухолифин самимӣ ва бо хости худаш сабт шудааст. Президенти Эмомалии Раҳмон ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Достонии кул, хадамоти гумрук амр додааст ки фаъолияти худро барои ба ватан баргардондани шахсони гумроҳшуда тақвият бидиҳанд. ин нукта ҷузъе аз 65 банди амри президент аст ки ба вазорату идораҳои давлатӣ барои иҷро дар соли 2019 ирсол шудааст. дар нусхаи аз ин санад ки рӯзи 14 феврал дастраси радиозодӣ шуд, ба 4 ниҳоди қудратӣ супориш дода шудааст ки фаъолияти худро барои пешгирӣ аз шомилшавии шаҳрвандон ба созмону ҳаракатҳои террористиву экстремистӣ ва ба ватан баргардондани шахсони гумроҳ шуда бештар кунанд. шӯрои соли 2018 мақомот 10 нафарро ки ба ҷурми пайвастан ба гурӯҳ ҳаракатҳои дар Тоҷикистон экстремистӣ эътироф шударо ба мисли пайравони гурӯҳи 24 Салафия, ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯъшудаи Наҳзати Исломӣ баргардонданд. аксари бозгаштагон бо кӯшиш ва даъвати Вазорати корҳои дохилӣ ва бо ваъдаи тибқи эъзоҳи вежаи кодекси ҷиноӣ мавриди авф қарор гирифтанд ба ватан баргаштанд. аммо бархе аз даъватшудагон аз сӯи Вазорати корҳои дохилӣ пас аз омадан аз сӯи мақомоти дигар аз ҷумла Кумитаи давлатии амнияти миллӣ буздор шуданд. аз ҷумла Умар Муродов, як сокини ноҳияи Муъминобод, соли гузашта пас аз даъватҳои мақомот ва ваъдаи авф ихтиёриан аз Москав ба Кӯлоб баргашт, аммо дар фурудгоҳ боздошт ва ба
5.5 سال زندان محکوم گردید. دادگاه او را با جرم تحقیر عمومی پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیبدار شناخت. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 14 فوریه ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت متهم در آتش زدن بازار کاروان در 9 سال پیش بازداشت گردیده است. اما رمضان رحیمزاده گفت که به دلیل ادامه تفتیشات فعلا نامش را آشکار کردن نمیتواند. کاروان کلانترین بازار تاجیکستان چند بار در سالهای اخیر سوخت. مقامات انتظامی در مورد سوختاری سال 2012 این بازار اظهار داشتند که بازار را قصداً با استفاده سوزشواری آتش زدند. آن زمان رئیس بازار نورشید مشرب برای پیدا کردن فرد گناهکار 150,000 سومانی جایزه پولی اعلان کرده بود. در مجموع طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی سال گذشته در کشور نزدیک 1300 حادثه سوختار به قید گرفته شده است که نسبت به سال پیش 14% کاهش یافته است. بر اثر سوختار 22 نفر هلاک شده، ضرری از سوختار رسانیده شده زیاده از 8,765,000 سومانی را تشکیل داده است. سال گذشته استحصال آلومینیوم در کارخانه تالکو کاهش یافته است. این اطلاع را روز جمعه در نشست خبری مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان به زبان آوردند. مقامات گفتند پایین روی استحصالات سبب‌های داخلی و خارجی دارد. برای صوفی در این نشست بود. وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از کاهش تولید و صادرات آلومینی در سال گذشته در کشور خبر داد. با گفته مسئولان این وزارت، کارخانه کارکرد آلومینیوم تالکو در سال گذشته 95.8 تن آلومینی تولید کرده است که با 92.8% تولیدات یک سال قبل برابر بوده است. در ضمن 94.8 تن آلومینیوم تولید شده به خارج کشور صادر شده است که در قیاس با یک سال پیش رو به کاهش است. اون پروبلم‌های لوجستیکی من گفتم در حقیقت وجود دارند، یعنی سری وقت با تاجیکستان داخل نشدنیم اشیای خامی که برای استحصال آلومینیوم لازم است، یعنی به نظر رسید من شدنی بارها در اون خط سیرهایی که پیشتر استفاده می شدن وابسته به این البته امروز چاره‌های داخل اندیشه شده استادن نسبتی استفاده خط سیرهایی که چنین مونیاگی رو یعنی پیش نمیگذارند. با قول وزیر رشد اقتصاد و تجارت سبب دیگری کاهش تولیدات آلومینی فرسوده شدن تجهیزات کارخانه تالکو نیز بوده است. حالا این کارخانه طرح مدرنیزاسیا و یا تجدید دستگاه‌های کارکرد آلومینی را تهیه کرده است و با گفته مسئولین نقشه تولیدات در سال جاری رو به افزایش خواهد شد. Согласно утвержденного прогноза у нас طبق پیشگویی‌های تایید شده استحصال آلومینیوم تا 245,000 تن در سال در نظر است، ولی با نظرداشت جریان فروش محصولات برنامه رشد حل مسئله انتقال محصولات خام برای تولید آلومینی ما بهاگذاری کردیم که در سال جاری حدود 149,000 تن آلومینی استحصال می شود. 149,000 تن. در همین حال وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان اعلام کرد که حجم نامینالی مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2018 تا 68.8 میلیارد سومانی افزایش یافته است و در ضمن رشد اقتصادی 107.3% را تشکیل داده است که نسبت با یک سال قبل 0.2% بیشتر بوده است. رشد اقتصاد کشور و مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت به افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، سرمایه‌گذاری به سرمایه اساسی، زیاد شدن تبادل مال و کالا و بیشتر شدن خدمت‌رسانی‌های پولکی مربوط می‌دانند. навиди бомдодии 16 феврал ро идома медиҳем. Наздики 100 муҳоҷири тоҷик шикоят карданд ки моҳҳо боз ашёҳои фиристодаашон ба ватан намерасанд. аксари муҳоҷирон ки ба радио зудӣ аз нарасидани бастаҳои молу ашё ба тоҷикистон шикоят карданд гуфтанд ки муштарии ширкати осиё экспресс ҳастанд. муҳайё тағоева муҳоҷири 26 солаи тоҷик мегӯяд охири моҳи ноябр бо ваъдае ки давоми 20 рӯз ашёи заруриро ба тоҷикистон мерасонанд ӯ ҷиҳози худро ба ширкати осиё экспресс спурд. абдураҳмон кабиров масъули ин ширкати боркашонӣ гуфт бинобар дармондан дар марз воқеан моли 64 нафар муҳоҷир ва чанд ширкатро ҳанӯз то тоҷикистон нарасонданд
گفت این مشکل زمانی پیش آمد که هنگام وارد شدن به تاجیکستان از آنها سرتیفیکات مطابقت مال و محصولات وارد شونده را پرسیدند. مسئول این شرکت گفت که این مشکل در روزهای نزدیک حل می شود. باید گفت که مهاجران تاجیک در روسیه میگویند به آن خاطر از روسیه تجهیزات میفرستند که نرخ و صفت آن در قیاس به تاجیکستان فرق میکند. گاه از دست دوم نیز اشیاء ارزانتر را مهاجران تاجیک پیدا میکنند. نگاه میاندازیم به خبرهای دیگر. سردار شعبچه کوفتکوف جنایی پلیس شهر استقلال هنگام گرفتن پول از یک ساکن با تهدید حبس و افشای معلومات‌های بی‌آبرو کننده درباره او دستگیر شده است. بنا به اطلاع آژانس ضد فساد سوخت شادیبای شمسی بویزاده کارمند پلیس شهر استقلال در شمال تاجیکستان اتاقولوف ساکن محلی را به حیث گمانبر در دزدی دعوت نموده از داخل تلفن همراه او نواری ویدیویی دارای علاقه شهوانی را دریافت کرده است. سپس با تهدید اینکه او را به جوابگری جنایی میکشد و به حبس میاندازد و درباره او معلومات‌های بی‌آبرو کننده پهن میکند از اتاقولوف $1000 برای پنهان داشتن اسرار شهوانی تلفن او طلب کرده است. شمسی بویزاده با این راه در 2 مورد 6000 سومانی شخص گمانبر به دزدی را گرفته است. همین منبع میگوید این حادثه ماه ایول سال 2018 اتفاق افتاد. کارمندان این نهاد با راه اندازی کارهای فوری و تفتیشاتی شمسی بویزاده را وقت گرفتن 3000 سومانی باقی مانده از اتاقولوف دستگیر نمودند. علیه او با اتهام قلابی به مقدار کلان پرونده جنایتی باز و بعد از انجام تفتیش به دادگاه ارسال گردید. حدود 700 نفر کارمندان کارخانه استخراج طلای اپریلفکا در شمال تاجیکستان میگویند 3 ماه باز معاش نگرفتند. اپریلفکا شرکت مشترک تاجیکستان و کانادا است و از کنه در موضع کنسوی شهر گلستانی ولایت سوخت طلا استخراج میکند. حداقل 4 نفر کارمندان این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ماه نوامبر این جانب معاش نگرفتند. 1 نفر از کارمندان این کارخانه گفت مسئولان شرکت هر روز وعده معاش میکنند اما هیچ نک موزی کارو بدهند. اکثر کارمندان از بانک‌ها قرضدار شدند چون برای خرج نیازهای روزمره روزگار از جمله خریدن خوراک از بانک‌ها قرض گرفتند. و یک خبر دیگر هم داریم. تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از حدود سوریه به مسئولان سفارتخانه این کشور در کویت سپارش سفر به این دولت جنگ زده را داد. در پناهگاه‌های در منطقه مرزی میان عراق و سوریه بیشتر از 50 زن و کودک تاجیک اعضایان گروه تندروی داعش نگهداری میشوند. این منطقه تحت نظارت جنگیان کرد قرار دارند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق سپارش داده است که تا ماه مارس به این منطقه سفر نموده روی هر چه زودتر برگرداندن زنان و کودکان را پیدا کند. تاجیکستان 1 سال پیش به برگرداندن زن و کودکان اعضایان داعش از عراق سر کرد ولی تا کنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. سال گذشته چند کودک را از عراق برگرداندند و حالا 43 زن و 92 طفل تاجیک در بغداد ثبت نام شده است و برای بازگردانی 75 کودک رضایت والدین زندانیشان گرفته شده است. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن هر کودک $500 جریمه باید سپارد. این جریمه به خاطر غیر قانونی وارد شدن والدین کودکان به خاک عراق است اما وضع شهروندان تاجیکستان در سوریه کاملا از عراق فرق میکند. آنها در پناهگاه نگهداری میشوند و هیچ پرونده نیز نسبتشان باز نشده است. مقامات کرد بارها اعلام کردند که هر کشور امکان به مشکل بیرون کردن شهروندانشان را دارد. خب بینندگان عزیز، با امید روزگار خوب شما من صحبت امروز را انجام میدهم و اگر خواستید میتوانید تفصیلات خبرهایی که من برای شما ارائه کردم در www.azadi.org وبسایت ما بخونید و همین گونه سری بزنید به آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب.